कांग्रेस। साथियों, आज अपनी वच्चे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा ना प्रभारी इंचार्ज आदरणीय माणिकराव ठाकरे साहेब, अपनी वच्चे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी दादरा नगर हवेली और दमन दीव गोवा सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजलि जी, साथ आज आप सबना माध्यम थी ऑल इंडिया कांग्रेस आदरणीय खड़गे साहेब जो दादरा नगर हवेली संघशासित प्रदेश की कांग्रेस की कमान तरीके जे प्रदेश अध्यक्ष जवाबदारी सौंपी है, साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सीपीबी चेयरपर्सन आदरणीय सोनियाजी गांधी, तेवी रीते कांग्रेस अपना बधाना नेता और विपक्ष लोकसभा नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, एम साथे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जनरल सेक्रेटरी एवं केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी, तेमज अपना सेलवास दादरा नगर हवेली जे दीकरी है एवं नेता डिसोजा जी, तेमज ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी तमाम वरिष्ठ साथीओ मळीने मने आज दादरा नगर हवेली जे कमांड सौंपी है एना माटे तहे दिलथी खूब खूब आभार एमने व्यक्त करूं छुं। साथीओ, वरसाद आव्यो छे, वरसाद आपणे आशीर्वाद आप्या छे, समयनो अभाव है कारण के वरसाद बधा तमे भी छेल्ला 10, 11, 12, 1, 2 वाग्याथी लगातार तमे आवीने बेसेला साथीओ अने आपणा उपर बधा उपर वरसाद पण मेहरबान छे। आजे मने कमान सोंप्या बाद पहली बार आपणे दादरा नगर हवेली में कांग्रेस पार्टी नी आ जाहिर सभानो जे संविधान बचाओ अभियान तहत आपणे कार्यक्रम करवा जई रह्या छे अने आ केम संविधान बचाओ अभियान तहत केम कार्यक्रम करवानी वात आवी छे, केम संविधाननी वात आवे छे देशमां, पूरा देशमां आ भाजप सरकार है, आ मोदी सरकार है जे संविधान अने कानून के ऊपर जईने पोतानी तानाशाही अने मनमानीना माध्यमथी तमे जोई रह्या छे आखा देशमां शुं चाली रह्युं छे। तेवी रीते आपणे दादरा नगर हवेलीमां वात करीए, आपणे वात तो घणी छे पण एक બે હું નારો બી સાથે આપીશ અને નારાને તમને સમર્થન કરવાનું છે સાથીઓ। હું કહીશ લડેંગે જીतेंगे, તમારે શું કહેવાનું છે? પીછે નહીં હટેंगे, લડેंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, अरे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मुझे बाद संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? सिलवास की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। सिलवास की रक्षा कौन करेगा? सिलवास की रक्षा कौन करेगा? घर की रक्षा कौन करेगा? आरोपण कारण शू साथियों आप सब जाणो छे के हवे हमने नो आ मोदी जी एक नवो डायलॉग ले आयो कि मेरे शरीर में खून नहीं है, क्या है? सिंदूर है। हूँ कई माझे शरीर में खून नहीं, खून नहीं मळे एम पण सिंदूर भरेલું છે એમ। आवा आवा अपना देश ना प्रधानमंत्रीओ शू कहेवाना घड़ी વાર કે મારા શરીરમાં પૈસા છે, પૈસા ભરેલા છે એમ કે ઘડી વાર કે મારા શરીરમાં સિંદૂર છે। આ દેશના પ્રધાનમંત્રી છે કે શું છે ખબર નથી પડતી। સાથીઓ, આજે દાદરા નગર હવેલીમાં છેલ્લા ભાજપની સરકાર અને આ પ્રશાસનની અહીંના સ્થાનિય લોકો પર શું હાલત છે તમને બધાને ખબર જ છે। રોડ પહોળા કરવાથી લઈને આપણા ઘર, દુકાન, રૂમ, ચોલ કે આપણા જે જંગલી જમીન વિવાદ હોય તમામ વસ્તુઓ પર લોકોને નોકરી કાઢી મૂક્યા, દવાખાનામાંથી કાઢી મૂક્યા, ટીચરોને કાઢી મૂક્યા, દરેક વસ્તુઓ પર આપણા આદિવાસી સમાજ, સ્થાનિય સમાજ અને આખા દાદરા નગર પ્રદેશની જનતાને આ તાનાશાહી પ્રશાસને બસબસ કરી
દીધું છે. હવે તો કૃષ્ણ ભગવાને બી કીધેલું છે કે જ્યારે અતીત થઈ જાય કોઈ વસ્તુનું, અતીત થઈ જાય એટલે કૃષ્ણ ભગવાને બી કીધેલું કે હવે તો યુદ્ધ જ કલ્યાણ. બહુ વાત બહુ સ્પષ્ટ છે. તમને ખબર સાથીઓ, દાદરા નગર હવેલી છેલ્લા જ્યારથી આ પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ નામનો પ્રાણી આવેલો છે દાદરા નગર હવેલીમાં, ત્યારથી સંવિધાન કાનૂન અને આપણા ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ હોય, સાંસદ હોય કે આપણા જે એમપી છે કે સરપંચ હોય, તમામ એ લોકોના તલવાર ચાટવાળા બની ગયેલા. તમને ખબર હાલમાં આ આપણું બાસરા પરિવારનું ઘર તોડવામાં આવ્યું. હમણાં બાસરા પરિવારનું ઘર તોડાવ્યું. એનો કાયદો હું લઈ આવ્યા, जनरल डेवलपमेंट रूल्स 2023 के तहत आपका घर अवैध है. શું કહેવામાં આવ્યું? દાદરા નગર હવેલીમાં તમામે તમામ ઘર આ ભાજપની સરકાર, આ મોદી સરકારે, આ પ્રફુલ્લ પટેલે અને એના તલવાર ચાટોળા અધિકારીઓ મળીને આપણા ઘરોને અવૈધ ઘોષિત કરી દીધા છે. આપણા જે બાપ દાદાની જંગલ જે આપણી જમીન છે એ જમીનમાં જે ઘર બાંધે છે એ કહે કે 30, 40, 50, 60, 70, 100 વર્ષથી પહેલાથી આપણે રહીએ અહીંયા. આપણા બાપ દાદા જમાની તૈયાર રહીએ અને એ ઘર એ લોકો હવે ઘોષિત કરી દીધા. અરે એક સાઈડ તમે સરકારી જમીન ઉપર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના તહેત ઘર બનાવીને આપણા પરપ્રાંતીય સમાજના લોકોને તમે ફ્લેટ આપી રહ્યા છે, બહુ સારી વાત છે. અને બીજી સાઈડ અહીંના મૂળ લોકોના અને સ્થાનિક જનતાના તમે ઘર લોકો તોડી રહ્યા છે. આ કેવા કાયદા વસ્તુઓ? એટલે વાત આવી. એટલે અમે અમારા હાલાકમાનને, અમારા માનનીકરાવ સાહેબને, અમારી જજની મેડમ છે એ લોકો રિક્વેસ્ટ કરી કે સેલવાસમાં તમે અમને પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારી આપી છે, પણ તમે અમારી અવાજ કે સેલવાસમાં કે દાદાનગરમાં શું ચાલી રહ્યું છે, ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી અને આદરણીય આપણા નેતા રાહુલજી ગાંધી સુધી આ બધી વાતો પહોંચે, તેમના માટે આપણી સમસ્યાઓ નિરાકરણ માટે, આપણી સમસ્યાઓનું વાચા આપવા માટે આ આપણા વળી સાથીઓ અહીંયા પહોંચ્યા. સાથીઓ તેમનું જોરદાર તાલીઓના ગગડાટથી આપણે સ્વાગત કરીએ સાથીઓ. અને આપણી લડાઈમાં આ આપણા સાથીઓ, આપણા વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓ અહીંથી લઈને દિલ્હી સુધીના આપણા નેતાઓ આપણી સાથે રહેશે, આ ભરોસા આપવા માટે આપણે વચ્ચે આવ્યા સાથીઓ. વધુ નહીં કહેતા હું તમને કેમ શાસન પ્રશાસન હું આ મનથી કહી દેમ, ઘણા દાદરા નગર હવેલીમાં બીજેપી કઈ મળે જ નહીં. બીજેપી નું કામ આ પ્રશાસનના અધિકારી કરી રહ્યા છે. બીજેપી ના જે કામ છે કે મોદીજી આવે, मोदी जी सभा करवा माटे आवे. सर यहाँ मोदी जी आते हैं सभा करने के लिए तो कलेक्टर को निकलना पड़ता है भाषण करने के लिए, मीटिंग लेने के लिए. मोदी जी आ रहे हैं, घर से निकलो, मोदी जी आ रहे हैं. तो આ વાતે એટલે ટોટલી રીતે ભાજપની વાત આવે. આ ભાજપ એટલે ભ્રષ્ટાચાર. જનતા પાર્ટી શું નામ? ભાજપ એટલે ભ્રષ્ટાચાર. જનતા પાર્ટી છે આ લૂંટીને, લોકોને મારીને, લોકોને ગભરાવીને આ લોકો શોષણ કરી રહ્યા છે સાથીઓ ઉપર. મારે આ મતે આજે કહેવાનું છે, જ્યારે પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે હું જવાબદારી લઈ રહ્યો છું, તો હવે આ ભાજપના એજન્ટોને કે આ અધિકારીઓને હવે અહેસાસ કરાવીશું કે વિપક્ષ શું હોય છે. વિપક્ષ શું હોય છે હવે અહેસાસ કરાવશું. આપણે ઘર ઘર જઈને સમાજને તૈયાર કરીશું, લડીશું અને આ લોકોને આપણે આવનાર સમયમાં લોકશાહી શું છે, આ દેશ પ્રફુલ્લ પટેલથી નહીં ચાલશે કે મોદીથી નહીં ચાલશે કે અધિકારથી ચાલશે. આ દેશ સંવિધાનથી ચાલશે, આ દેશ કાનૂનથી ચાલશે. આ મોદીજી જેવા ને પ્રફુલ્લ પટેલ જેવા કેટલા આવ્યા ને કેટલા ગયા, પણ સમય બલવાનો હોય છે. એ લોકોને પડતી શરૂ થઈ ગઈ સાથે આપણી વચ્ચે સમય વધુ નહીં લેતા, કેમ કે વરસાદ આવવાનો છે, વરસાદનો આપણો આશીર્વાદ છે અને આપણા વરિષ્ઠ સાથીઓ સાંભળવાના સાથીઓ જોહર જિંદાબાદ. જય કોંગ્રેસ, જય કોંગ્રેસ. લડેંગે જીतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे.